तवारीखे खालसा नाल जुड़े समूह दर्शकों का स्वागत है। फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज का इतिहास लैके आप संगतां दे सन्मुख हाजिर होए हाँ। 1 जून 1813 महाराजा रणजीत सिंह नूं कोहिनूर हीरा हासिल होया। अफगानिस्तान दे गद्दियों लथे बादशाह शाह सुजा दी बेगम ने रणजीत सिंह नूं पेशकश कीती सी कि जे ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਛਡਵਾ ਕੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਯਾਬ ਹੀਰਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਜਦ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਗਮ ਨੇ ਹੀਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, जिन्हां विच एक ਇਹ भी सी कि ਉਹ हीरा उसने किसी होर अमानत लई रखिया होया है। पर जद रणजीत सिंह ने उस ते सख्ती वरतनी शुरू कर दित्ती अते उसनूं दित्ती कोठी विच इस तरह नज़रबंद कर दिता तां उसने हथियार सुट दिते अते 1 जून 1813 दे दिन राजे नूं हीरा भेट कर दिता। हीरा लैण वास्ते रणजीत सिंह आप उसदे घर गया। कोहिनूर हीरे दा इतिहास बहुत सारे राज घराणियां नाल जुड़िया होया है। कोहिनूर हीरे नूं प्रकाश दा पहाड़ आखदे हन। अजकल ये मौजूदा समय विच इंग्लैंड दे शाही ताज दे गहणियां विच सत्कारयोग स्थान हासिल कर चुका है, पर किसी समय ये पंजाब दे आखिरी सिख हुक्मरान महाराजा दलीप सिंह दी संपत्ति सी। 1849 विच पंजाब दे कब्जे तो बाद दलीप सिंह नूं ये हीरा अंग्रेजां नूं सौंपना पिया सी। 186 तो 1.6 कैरेट का यह हीरा 1851 विच लंडन विखे प्रकाशित किया गया सी। 1852 विच पुनर कटाई वास्ते इसनूं लंदन दी एक सुनहरा कंपनी दे संपुर्द किया गया सी, जिसने इस काम लई अमरस्टरडम तो एक डच नूं सद्दिया सी। कट्टण नाल हीरे दी चमक वध गई, पर इसदा 80 कैरेट दा भार घट गया। बेशक यह हुण सब तो वड्डा हीरा नहीं रहा, पर फिर भी अजे तक ये अंग्रेजी राज के गहणियां विचों सब तो वधेरे चमकदार है। इसका मौजूदा भार केवल 106 तो 116 कैरेट है। 1937 विच जार्ज वीआई दी ताजपोशी समय इसनूं मलका दे ताज विच जड़ दिता गया सी। अपने लंबे इतिहास दौरान कोहिनूर बहुत सारे शाही घराणियां दे उतरार चढ़ाव दा गवाह रहा है। 1739 विच जदों नादर शाह ने दिल्ली ते कब्जा किया तां उस समय मुगल बादशाह मुहम्मद शाह ने यह हीरा अपनी पगड़ी विच सजाया होया सी। नादर शाह अते मुगल बादशाह विचकार समझौता हो गया अते इस समझौते अधीन परस्पर दोस्ती दे सबूत वजों नादर शाह ने मुहम्मद शाह नाल तुरंत पग वटा लई अते इस तरह उसने ये नायाब हीरा प्राप्त कर लिया। इसकी बनतर अते चमक वेख के वह हैरान रह गया अते उसने इसनूं कोहिनूर प्रकाश दा पहाड़ कहा। उस समय तो इस हीरे नूं इसे नाम नाल जानिया जांदा है। नादर शाह दा 1747 विच कतल हो गया अते कोहिनूर उसदे पोते शाहरुख दे कब्जे विच आ गया, जिसने उसनूं काबल दे अहमद शाह दुरानी नूं सौंप दिता। यह उसदे कुल विच पहला अहमद शाह दे पुत्र तैमूर अते फिर पोते शाह जमान कोल चला गया। शाह जमान नूं उसदे भरा महमूद ने राजगद्दी तो ला दिता अते अन्ना करके जेल विच भेज दिता, परंतु शाह जमान ने जेल विच भी इस हीरे नूं संभाल के रखिया होया सी। दूजे शाह सुजा ने 1795 विच महमूद नूं गद्दियों ला के कैद कर लिया अते जिथे शाह जमान रहिंदा सी उत्थे एक कंध विच लुकोया कोहिनूर उसनूं प्राप्त कर लिया। इस तो बाद गद्दी लई चले संघर्ष दौरान शाह सुजा नूं कश्मीर विच कैद कर लिया गया, पर उसकी पत्नी वफा बेगम परिवारक मैंबरां अते कोहिनूर समेत बहुत सारे खजाने नाल बच के लाहौर विच आ गई सी। उसनूं महाराजा रणजीत सिंह ने शरण दित्ती सी।
ਕਾਬਲ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਫਾ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ਉੱਦੀਨ ਅਤੇ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਰਾਹੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀਵਾਨ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਿੱਖ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 1812 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਫਗਾਨ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਰ ਖਤਰਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾਨ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੋਹਿਨੂਰ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁਕ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾਨ ਨੇ ਅਖੀਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। 1 ਜੂਨ 1813 ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕੋਹਿਨੂਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਬਾਹ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹੀਰਾ ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 1843 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਲਾਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। 1849 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕੇ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਹਿਨੂਰ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹਾਲੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਹੀਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਜਾਨ ਸਪੈਸਰ ਲੋਗਨ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1850 ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਆਪ ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬੰਬਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਰਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੀਰਾ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੋਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਛਲੀਪਟਮ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰਾਵਤੀ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਾ ਕਰਨ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਤਲਿਸਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੀਰਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੀਰਾ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਜੈਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਿੰਦੂ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਕੋਲ ਸੀ। 57 ਪੂਰਵ ਈਸਵੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਰਾਜ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਿਥੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਹਿਨੂਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹਵਾਲਾ ਬਾਬਰ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਤੁਜ਼ਕ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਜ਼ਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਿਲਜੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਕੋਲ ਇਹ ਹੀਰਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1304 ਵਿੱਚ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਇਹ ਹੀਰਾ ਕਦੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1311 ਤੋਂ 12 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਲਜੀ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। 1526 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਖੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੀਰਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਮਾਯੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੀਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਜੀਨ ਬੈਪਟਿਸਤੇ ਬੇਵਰੀਅਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਸੀ। ਕੋਹਿਨੂਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 2.5 ਦਿਨ ਦੇ ਖਰਚ ਬਰਾਬਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੌਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਵਾਰੀਖੇ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।